احساس تھا کہ دین کا اختلاف اور مذہب کا اختلاف ہے، بالکل ہے، بلا شبہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے اور آپ کے پیغام سے قریش کے خاندان میں اور قریش کے قبیلے میں بڑا افراتفری و انتشار، سماجی انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود قریش کے اکابر یہ محسوس کرتے تھے کہ ان پر محض دین کے اختلاف کی وجہ سے، مذہب کی مخالفت میں ظلم و زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سن 6 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 6 سال جب ایمان لائے، مسلمان ہوئے، تو انہوں نے ببانگ دوحل اعلان کیا مسجد میں حرام میں جا کر کے، خانہ کعبہ کے پاس، کہ میں مسلمان ہو گیا۔ قریش کے لوگوں کو غصہ آیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ حضرت عمر سے لڑنے لگے، اور حضرت عمر جو کہ بڑے طاقتور آدمی تھے وہ بھی لڑتے رہے، اور دونوں میں بہت ہنگامہ رہا۔ لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کو محسوس کرتے تھے کہ جب تک ان کو اختلاف رہے گا اور جب تک یہ بات حل نہ ہوگی، اس وقت تک یہ مخالفت جاری رہے گی اور مار پیٹ کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ لیکن ایک بہت بڑے لیڈر قریش کے عاص بن وائل سہمی آ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں عمر کو مار رہے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بے دین ہو گئے ہیں۔ تو 2 باتیں عاص بن وائل سہمی نے کہی جو بہت اہم ہیں۔ ایک یہ کہ ایک شخص اپنا دین و مذہب اختیار کرتا ہے، اسے اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دین و مذہب اختیار کرے، لہذا کیوں مجبور کرتے ہو کہ اس کو وہ اپنا دین و اختیار نہ حاصل کرے اور تمہارا ہی دین مان لے؟ دوسری بات یہ کہ اگر انہوں نے دین دوسرا اختیار کر لیا ہے تو میں ان کو اپنی حمایت میں حفاظت میں لیتا ہوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد قریش کے کسی بھی شخص نے حضرت عمر پر ہاتھ اٹھانے کی جرات نہیں کی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے وفات کے بعد جب اپنے خاندان کے سربراہ ابو لہب ہاشمی کی حمایت سے محروم ہو گئے، تو اسی حمایت اور نصرت کی تلاش میں آپ قریب کے علاقے طائف پہ تشریف لے گئے تھے کہ وہاں کے 3 بڑے سرداروں سے آپ حمایت و نصرت حاصل کریں۔ اگرچہ اسلام قبول کر لیں تو کیا کہنے، اگر وہ اسلام نہ قبول کریں تب بھی ان کی حمایت و حفاظت مل جائے تو آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ لیکن وہاں آپ کو نہ حمایت و نصرت ملی اور نہ انہوں نے اسلام قبول کیا، بلکہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی اور آپ کو زخمی کر دیا۔ اس حالت میں آپ نے مکے کے 3 بڑے اشخاص سے، بڑے اکابر سے درخواست کی تھی کہ وہ آپ کو حمایت و نصرت دی جائے، لیکن 2 نے تو معذرت کر لی۔ البتہ آپ کے ایک چچا مطعم بن عدی جو بنو نوفل کے خاندان کے تھے، بنو عبد مناف کے
ایک خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور بڑے بزرگ آدمی تھے، بڑے سردار تھے، انہوں نے آپ کو حفاظت اور حمایت دے دی اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ ہتھیار سجا کر کے مکے میں خانہ کعبہ میں پہنچ جاؤ، اور ہم نے محمد کو حمایت و نصرت دے دی ہے، لہذا ان کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے۔ اور جب یہ لوگ وہاں خانہ کعبہ میں گئے اور اعلان کیا جا کر کے، اس لیے کہ عام طور سے سارے اعلانات وہیں ہوتے تھے مسجد حرام میں خانہ کعبہ کے پاس، اور ان کی ایک بڑی تقدیس تھی، تقدس تھا، سینکٹیٹی تھی، جس کا سب احترام کرتے تھے۔ تو متیم بن عدی نے جس وقت یہ اعلان کیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حمایت و نصرت دے دی ہے، تو تمام قریش نے کہا کہ اگر تم نے دے دی ہے تو ہم بھی حمایت و نصرت ان کو دیتے ہیں اور ان کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حبشہ سے مسلمان مہاجرین واپس آ گئے تھے، ان میں سے، اور پھر واپس نہیں جانا چاہتے تھے، ان میں سے بہت سے لوگوں کو بھی قریش کے اکابر سے حمایت و نصرت دلائی تھی۔ بعد کے زمانے میں بھی جب مدینہ منورہ آپ تشریف لے گئے تھے اور بعض مسلمان جو یہاں رہ گئے تھے، اس میں خاص طور سے حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ، جو اپنے والد ماجد ہی کے وجہ سے بہت پریشانی میں مبتلا تھے، جیل میں رہتے تھے اور جو بیڑیوں میں ڈال دیے گئے تھے، اس کے بعد ان کی حفاظت و نصرت کا انتظام بھی آپ نے اسی سوشل سیکورٹی سسٹم کے تحت حاصل کیا تھا کہ ان پر ظلم و زیادتی نہ کی جا سکے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سماجی نظام سے فائدہ اٹھایا۔ سماجی سطح پر بھی آپ نے مسلمانوں کو اقلیت ہو چاہے قریش کی اکثریت ہو، ان کے درمیان تال میل قائم رکھا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سماجی طور سے ایک دوسرے کا وہ خیال کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، شادی بیاہ کرتے تھے، دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، ایک دوسرے کے کام آتے تھے۔ اور مسلمانوں نے تو خیر اس معاملے میں سب سے بڑا آئیڈیل یا آدرش یہ پیش کیا تھا کہ وہ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کا اور زیادہ خیال کرتے تھے۔ اس کی مثالیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ملتی ہیں اور صحابہ کرام کی قربانیوں میں بھی ملتی ہیں۔ ان کی تفصیلات تو کتابوں میں مل جائیں گی، لیکن دو ایک مثالیں آپ کو میں دے سکتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے اس بات کا خیال رکھے بغیر کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، ان کے جو کمزور لوگ ہوتے تھے ان کو کھلاتے پلاتے تھے اور ان کو سواریاں فراہم کرتے تھے، ان کی ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا طریقہ تھا کہ وہ مہمان نوازی کرتے تھے، کوئی بھی آ جائے اس کے مہمان کو کھانا کھلاتے تھے، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے، کپڑے اور سواری کا انتظام کرتے تھے، مالی مدد کرتے تھے۔ دوسرے لوگوں نے بھی اسی طرح کیا۔ ایک صحابی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کے تھے اور جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اسلام کی طرف موڑا تھا، عبداللہ بن نحام جو ان کا عام طور سے نام لیا جاتا ہے، ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بنیادی کے علاوہ دوسرے لوگوں کے جو بیوائیں تھیں، کمزور عورتیں تھیں، یتیم بچے تھے، دوسرے کمزور لوگ تھے، طور سے ان کی کفالت کیا کرتے تھے۔ اور قریش پر ان کا اتنا اثر تھا اور ان کی خیرات اور احسانات کا اتنا اثر تھا کہ جب وہ مسلمانوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے اور عبداللہ بن نعیم بن عبداللہ بن نحام جانا چاہتے تھے تو قریش نے ان کو روک لیا اور کہا کہ نہیں، تم یہاں رہو مکے میں اور جو دین چاہے وہ اختیار کرو اور ہم تم کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ تم جتنا لوگوں کے کام آتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو، ان کا دیکھ بھال کرتے ہو، وہ سب سے بڑی چیز ہے اور وہ ہمارے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ اس کی وجہ سے بہت سے مسلمان بھی محفوظ رہے اور غیر مسلموں کو بھی فائدہ پہنچا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ قریش کے ساتھ ہر مسئلے پر، جو قومی معاملہ ہوتا تھا، ملکی معاملہ ہوتا تھا یا قریش کا انسانی معاملہ ہوتا تھا، اس میں برابر تعاون فرماتے تھے اور ان کے ساتھ سلوک بھی کرتے تھے۔ قریش کے بڑے 12 مناصب تھے، جو مجلس تھی ملا کہلاتی تھی، ملائے قریش اور مجلس قریش، اس میں بڑے 12 مناصب تھے۔ ان میں سے ایک منصب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، ایک حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس موجود تھا، اس کے علاوہ اور بعض لوگوں کے پاس بھی تھے۔
ان میں سے جب یہ حضرت ابو بکر مسلمان ہو گئے، حضرت عمر مسلمان ہو گئے، دونوں مکے کے زمانے کے مسلمان ہوئے، تو قریش نے بھی ان کو ان ملا سے نکالا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو اجازت دی کہ وہ اس منصب پر اپنے فائز رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنے منصب جو سفیر تھے قریش کے دوسرے قبائل سے جو گفتگو ہوتی تھی اسے بات چیت کرنے کے لیے ان کو متعین کیا جاتا تھا، بھیجا جاتا تھا، اس وہ قائم رہے اور ان کو بھی سفارت سے معزول نہیں کیا گیا۔ مکی اسوہ نبوی میں یہ تینوں چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو مسلمان اقلیت کے لیے بہت اہم ہے کہ مسلمانوں کو ایک کسی بھی ملک میں، اب ہندوستان میں، انگلینڈ میں، کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے اپنی اکثریت کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے چاہیے، یہ بنیادی چیز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتی ہے، اور اسی کو مسلمانوں کو ہر ملک میں اختیار کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ یا رسول یا رسول یا رسول یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار، سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی میں، دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے۔ ETV اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صبح کے 7 بجے ہیں اور ETV انڈیا کے ساتھ میں ہوں ابو ہریرہ۔ سب سے پہلے نظر سرخیوں پر۔ دیویانی کھوبراگڑے کے خلاف امریکہ کی ایک عدالت میں فرد جرم کی گئی عائد۔ ویزا فراڈ اور غلط بیانی کا ہندوستانی سفیر پر لگایا گیا الزام۔ مقدمہ چلانے کے لیے دیویانی کے سفارتی استثناء کو ختم کرنے کی درخواست ہندوستان نے کی مسترد۔ دہلی حکومت عوام کی شکایات کے حل کے لیے منعقد کرے گی جنتا دربار۔ ہر سنیچر کو کیجریوال اور ان کی کابینہ ہوگی عوام کے روبرو۔ کابینہ نے نئی یوتھ پالیسی کو دکھائی ہری جھنڈی۔ ازداد رشوت ستانی کے لیے فریم ورک کا بھی ہے منصوبہ۔ اور بازآباد کاری کے لیے ترس رہے مظفر نگر فساد متاثرین کے زخموں پر یوپی حکومت نے پھر چھڑکا نمک۔ فلم دیڑھ عشقیہ کے لیے 1 کروڑ روپے امداد کو دی منظوری۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بات دیویانی معاملے کی کریں گے۔ سینئر ہندوستانی سفارتکار دیویانی کھوبراگڑے کے خلاف امریکہ کی عدالت میں فرد جرم داخل کر دی گئی ہے۔ ویزا فراڈ اور غلط بیانی کے الزامات لگا کر دیویانی کے خلاف فرد جرم دائر کی گئی ہے۔ کھوبراگڑے کو سفارتی استثناء دے دیا گیا ہے، جس کے بعد وہ امریکہ چھوڑ سکتی ہیں۔ سفارتی استثناء کے بغیر اگر وہ دوبارہ امریکہ جائیں گی تو انہیں مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ خبر رساں ایجنسی PTI سے بات کرتے ہوئے کھوبراگڑے نے کہا کہ میں اپنے سفارتی استثناء سے عدالت کو واقف کروانے کے بعد ہی امریکہ چھوڑوں گی۔ سفارتی امیونٹی کم کرتے ہوئے کھوبراگڑے کو عدالت میں پیش کرنے کی امریکہ نے ہندوستان سے درخواست کی، جس کو ہندوستان نے مسترد کر دیا۔ ادھر کھوبراگڑہ معاملے پہ ہندوستان اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کے چلتے امریکہ کے وزیر توانائی نے ہندوستان کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ امریکی وزیر توانائی ارنسٹ مونیز کو آئندہ ہفتے دہلی آنا تھا۔ امریکی محکمہ توانائی کے ایک افسر کے مطابق فی الحال وزیر توانائی ارنسٹ مونیز ہندوستان نہیں جا رہے ہیں۔ مونیز کو ہند امریکہ توانائی مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی کرنا تھی۔ ان مذاکرات میں توانائی کے شعبے میں تعاون اور ہندوستان کو شل گیس کی ایکسپورٹ میں اضافے کے سلسلے میں پیش رفت متوقع تھی۔
अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि वजीर तवानाई मोनिस के दौरे की आइंदा तारीखों के बारे में हिंदुस्तान के साथ गुफ्तगू करके फैसला किया जाएगा। वीजा फ्रॉड के मामले में हिंदुस्तानी सिफारतकार दिव्यानी खोबरागड़े की गिरफ्तारी के बाद दोनों मुल्कों के रिश्तों में तलखी आ गई है। हिंदुस्तान ने अमरीकी सिफारती अमले को मिलने वाली मराहत में कमी कर दी है। अमरीकी कौंसल खानों से अपने अहाते से कमर्शियल सरगर्मियां नहीं चलाने को भी कह दिया गया है। हिंदुस्तान ने खोबरागड़े के मसले का हल निकालने के लिए अमरीका को ताउन की पेशकश भी की है। हिंदुस्तान का कहना है कि दिव्यानी खोबरागड़े का मसला सुलझाने में अगर अमरीका को अपने दाखिली कवानीन से कोई मुश्किल पेश आ रही है तो वो मदद करने के लिए तैयार है। इस बीच अमरीका के एक विफाकी जज ने दिव्यानी खोबरागड़े की उस अर्जी को मुस्तरद कर दिया है जिसमें उन्होंने अपने मामले की इब्तिदाई समाअत की तारीख में तौसी की अपील की थी। ये समाअत 13 जनवरी को होगी। अमरीकी सेशन अदालत बराए जुनूबी जिला न्यूयॉर्क के जज ने कहा है कि इस मामले में समाअत की तारीख आगे बढ़ाने से वीजा धोखाधड़ी मामले में अपने और हुकूमत के दरमियान बातचीत को लेकर दिव्यानी को जो राहत चाहिए वो उन्हें नहीं मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आगे बढ़ेंगे। अब दिल्ली की पूरी काबीना हर शनिचर सुबह 9:30 बजे से दिन 11 बजे तक अवाम की शिकायत सुनने के लिए सेक्रेटेरिएट के सामने हाजिर रहेगी। उधर इज़दाद करप्शन की दिल्ली हुकूमत की हेल्पलाइन को गैर मामूली रिस्पांस मिला है। दिल्ली की 9 तश्कील शुदा हुकूमत ने हर शनिचर को अवाम की शिकायत मौसूल करने का फैसला किया है। वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि पूरी काबीना दिल्ली सेक्रेटेरिएट के सामने हाजिर रहेगी ताकि अवामी शिकायत का फौरी तौर पर हल निकाला जा सके। बाकी दिनों में एक वजीर अवाम को दरपेश मसाइल के ताल्लुक से जानकारी हासिल करके उसे मुताल्लिका महकमों को रवाना करेगा। केजरीवाल ने अवाम की शिकायत दूर करने को अपनी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया है। सबसे पहले तो कि किसी भी जिम्मेदार सरकार की सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जनता की समस्याओं का समाधान किया जाए। एक सिस्टम शुरू कर रहे हैं कि हर शनिवार को दिल्ली सरकार के जितने मंत्री हैं इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर सातों के सातों लोग सचिवालय के सामने वाली सड़क पे बैठेंगे और ताकि कोई भी एंट्री बैरियर एक्सेस बैरियर ना हो, कोई भी वॉक इन कर सकता है, कोई भी आ सकता है अपनी समस्या को लेके। सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक बैठेंगे हम लोग। तो जनता का स्वागत है। दिल्ली की रियासती हुकूमत ने कहा है कि पॉलिसी से मुताल्लिक मसाइल के हल के लिए वक्त दरकार है। अवाम को सहूलत बहम पहुंचाने के लिए अवाम की ही राय हासिल करते हुए पॉलिसियों में तरमीम करने का ऐलान किया गया है। अवाम की आरा मुताल्लिका वज़रा के इल्म में लाकर पॉलिसियों में तब्दीली का मंसूबा है। अरविंद केजरीवाल ने निजी मसाइल लेकर नहीं आने की दरख्वास्त अवाम से की। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी की इज़दाद करप्शन हेल्पलाइन को गैर मामूली रद्द अमल हासिल हुआ है। हेल्पलाइन की शुरुआत के पहले रोज ही 4,500 फोन कॉल्स मौसूल हुई। चंद ही कॉल्स का जवाब दिया जा सका, जिसके बाद हेल्पलाइन के अमले की तादाद में इजाफे का ऐलान किया गया है। हेल्पलाइन नंबर 01127135716 पर मौसूल होने वाली करप्शन की शिकायत का अरविंद केजरीवाल शख्सी तौर पर जायजा ले रहे थे। उन्होंने कहा कि काफी संगीन नोयत की 53 शिकायत मौसूल हुई हैं। 38 शिकायत कुनंदों ने दलाइल पेश करने के लिए स्टिंग ऑपरेशन करने की रजामंदी का इजहार किया। शिकायत कुनंदों को यकीन दहानी कराई गई है कि इंसदाद दहशतगर्दी की टीम स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए शिकायत कुनंदों को ताउन फराहम करेगी। शवाहिद मिलने के बाद अंदरून 24 घंटे मुनासिब कार्रवाई की भी यकीन दहानी कराई गई है। हेल्पलाइन नंबर को सिर्फ 4 डिजिट करते हुए अवाम को सहूलत पहुंचाने का ऐलान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हुकूमत लोकसभा की तहलील के बाद भी इज़दाद करप्शन के कुछ कवानीन को लाना चाहती है। इस सिलसिले में इज़दाद करप्शन एक्ट में तरमीम के लिए राज्यसभा में बिल की पेशकशी को मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी है। नए साल की यूथ पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी गई है। टीवी रेटिंग्स पर भी नकेल कसने का मंसूबा है। इज़दाद करप्शन एक्ट में तरमीम के लिए राज्यसभा में बिल पेश करने के लिए मरकजी काबीना ने मंजूरी दे दी है।
मौजूदा लोकसभा को तहलील किए जाने के बाद भी इंसदाद करप्शन के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से उठाए गए इक़दामात को नाफिजुल अमल रखने के लिए ये मंजूरी दी गई है। वजीर आजम ने बिल को पेश करने के लिए पहले ही मंजूरी दे दी थी। याद रहे कि हालिया दिनों में पार्टी के नायब सदर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में ज़ेरे इल्तिवा कुछ इंसदाद करप्शन बिलों को मंजूरी देने के लिए जोर दिया था ताकि करप्शन से निमटने का फ्रेम वर्क तैयार किया जा सके। मुजव्वजा बिल के मुताबिक करप्शन के इल्जामात की जांच के लिए रिटायर्ड सरकारी अफसरों से पूछताछ करने के लिए हुकूमत से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। तहकीकाती एजेंसियां फिलवक्त ऐसी किसी नकेल से नहीं बंधी हुई हैं। तहकीकाती एजेंसियां रिटायर्ड सरकारी अफसरों से पूछताछ के लिए आजाद हैं। उधर काबीना की मीटिंग में नई यूथ पॉलिसी को भी हरी झंडी दिखा दी गई। तालीमी, स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, सियासत और हुक्मरानी के मैदानों में नौजवान तबके को बाइख्तियार बनाने के लिए नई यूथ पॉलिसी बराए 2014 को मंजूरी दे दी गई। मुल्क में 15 से 29 साल के नौजवानों की आबादी 27% से जायद है। मुल्क में करीब 33 करोड़ नौजवान हैं। इसीलिए नौजवानों के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने के लिए तमाम विजारतों को कहा जाएगा। टेलीविजन रेटिंग्स की दुनिया को कंट्रोल में रखने के लिए एक मरबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को भी काबीना ने मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने इस सिलसिले में जवाबित का ऐलान किया है, जिससे टीवी रेटिंग्स के पूरे निजाम अमल पर नकेल कसी जाएगी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की तजवीज पर रेटिंग्स पर कंट्रोल का फैसला लिया गया है। मुख्तलिफ चैनल्स देखने की नाजरीन की पसंद और नापसंद का अब बेहतर और शफाफ तरीके से जायजा मुमकिन होने की उम्मीद जताई गई है। उम्मीद की जा सकती है कि अब टीवी रेटिंग्स पर भरोसा किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस अरकान पार्लिमान सालाना रियायती गैस सिलेंडरों की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 करने की आज मरकज से दरख्वास्त करेंगे। मुख्तलिफ रियासतों के कांग्रेस एमपीज मरकजी वजीर बराए पेट्रोलियम एम वीरप्पा मोइली से मुलाकात करके उनके सामने अपना मुतालबा रखने वाले हैं। वाज़ेह है कि सितंबर 2012 में मरकजी हुकूमत ने रियायती दामों में दिए जाने वाले रसोई गैस सिलेंडरों की सालाना तादाद 6 मुकर्रर की थी। इस फैसले के खिलाफ पूरे मुल्क में शदीद एहतजाज हुआ था। अरकान पार्लिमान की ताजा कोशिश को आम इंतखाबात से पहले अवाम की ताईद हासिल करने की कवायद समझा जा रहा है। उधर लोकसभा चुनाव की तैयारी के तहत अपने उम्मीदवारों का जल्द इंतखाब करने के लिए कांग्रेस ने स्क्रीनिंग कमेटियों की तश्कील कर दी है। स्क्रीनिंग कमेटियां मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में पार्टी लीडरों की निशानदही करके उन्हें अपने उम्मीदवार की हैसियत से मुंतखब करेंगी। एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि पार्टी सदर सोनिया गांधी ने स्क्रीनिंग कमेटियों को मंजूरी दी है। पार्टी जराये के मुताबिक दिल्ली में 17 जनवरी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बाद स्क्रीनिंग कमेटियां उम्मीदवारों के इंतखाब का अमल शुरू कर देंगी। इसी रोज राहुल गांधी को वजारत उज़्मा के ओहदे के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा सकता है। नौ तश्कीलशुदा कमेटियों को उम्मीदवारों के इंतखाब के लिए 3 महीने का वक्त मिल रहा है। ईटीवी इंडिया में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। इंडियाज गॉट टैलेंट में आई देश की सबसे टैलेंटेड डांसर माधुरी। ये डांस मैंने माधुरी मैम को सिखाया है। कल से हर शनिवार और रविवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। वो सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर 2 नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का।
आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। औरंगाबाद में वाक़ दरगाह हजरत निजामुद्दीन कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। जिंदगी के इस सफर में सच्चाई हमारी हमसफर हो। हम दिखाते हैं वही खबर जो समाज के लिए हो आईना। गैर जानिबदारी हमारा शिवा। खबर वही जिस पर हो आपको एतबार। देखिए खबरनामा इन औकात पर। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। सफाई महोत्सव में पानी की तरह करोड़ों रुपये बहाने के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने बाज़ाबातकारी के लिए तरस रहे मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के जख्मों पर फिर एक बार नमक छिड़का है। रियासत की फिल्म पॉलिसी बनाने वाली फिल्म बंधु कमेटी की सिफारिशात को मंजूरी देते हुए अखिलेश हुकूमत ने माधुरी दीक्षित की फिल्म 1.5 इश्किया को 1 करोड़ रुपये की इमदाद के लिए मंजूरी दे दी है। 1.5 इश्किया के अलावा 1 करोड़ की रकम सैफ अली खान की फिल्म बुलेट राजा को भी दी जाएगी। यूपी हुकूमत का जवाब है कि ऐसा करने से दीगर फिल्म प्रोड्यूसर यूपी में फिल्मों की शूटिंग करेंगे। उधर मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के काबिल रहम हालात के बावजूद बॉलीवुड अदाकारों की सफाई महोत्सव में शिरकत पर सियासी और समाजी गोशों से तनकीद की जा रही है, लेकिन सलमान खान ने सफाई महोत्सव में परफॉर्म करने का दिफा किया है। सलमान के मुताबिक वो जहां भी परफॉर्म करते हैं इससे उन्हें वहां के मकामी अफराद की सेहत और तालीम के शोबों में मदद का मौका मिलता है। सलमान खान के मुताबिक उन्होंने और माधुरी दीक्षित ने रियासत के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को महोत्सव में शिरकत से होने वाले मुनाफे में से 25 लाख रुपये अतिया दिया है। वज़ीर के सलमान खान की एनजीओ बीइंग ह्यूमन मुल्क के कई मकामात पर सेहत और तालीम के शोबों में माली एतबार से नुमाया रोल अदा कर रही है। मुजफ्फरनगर फसाद की जांच अदालती कमीशन कर रहा है, लेकिन अदालती कमीशन को इस काम में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। बुध के रोज लखनऊ में वाक़ कमीशन के दफ्तर में नामालूम अफराद जबरदस्ती घुस गए और दस्तावेजात तलाश करने लगे। हद तो यह हुई कि नामालूम अफराद ने दफ्तर के चपरासी पर बंदूक तान दी। दफ्तर के चपरासी के मुताबिक नामालूम अफराद दफ्तर की अलमीरा भी खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें एक फोन आया जिसके बाद वो फौरी दफ्तर से निकल गए। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरनगर, बुढ़ाना, शामली और कुर्ब जवार के दीगर इलाकों में लोग खौफ के साए में जिंदगी बसर कर रहे हैं। ये कहना है मारूफ समाजी कारकुन शहनाज सिदरत का। मुजफ्फरनगर दौरे से वापसी पर उन्होंने ये बयान दिया। ETV से बात करते हुए सिदरत ने वाज़ेह किया कि हुकूमत महज ऐलानात पर इक्तिफा कर रही है। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन की ढारस बांधने और उन्हें मदद करने वाले समाजी कारकुनान मुतासरीन के हालात को देखकर हैरान हैं। समाजी कारकुन शहनाज सिदरत के मुताबिक जिन हालात में मुतासरीन रहने पर मजबूर हैं वो नाकाबिले बयान हैं। हुकूमत उनकी मदद के नाम पर एक तरह से मुतासरीन के जख्मों पर नमक पाशी कर रही है। मेडिकल कैंप लेके गई थी, बाकायदा दवाएं और डॉक्टर्स की एक टीम लेके गई थी,
تو میں جا کے دیکھا کہ شاہپور کیمپ بھی ہٹا دیا گیا، پولیس نے زبردستی وہاں سے اس کو ہٹا دیا. اب وہ لوگ تتر بتر ہو گئے، جس کو جہاں جگہ ملی ہے وہ وہاں کوئی سڑک کے کنارے اس نے اپنا لگا لیا ہے خیمہ، کوئی کہیں چلا گیا. اور کچھ لوگ جہاں میں نے میڈیکل کیمپ لگایا وہ تھے جن کو معاوضہ ملا اور انہوں نے پلاٹ وہاں پر